Good morning to all. Welcome to Sulabha Academic English channel. English is easy. I am Nagvineni, Assistant Professor of English, the Department of Collegiate and Technical Education. In today's class, let us know about Margaya's visit to Balu's house from the novel The Financial Expert, written by R.K. Narayan, prescribed by the University of Mysore to the second year BCom BBA third semester CBCS course 2020-21. Margaya slapped Balu when he visited his office demanding share of his property. But at home, Margaya feels very restless. He closes his accounts, puts away the cash, accounts close ಮಾಡ್ತಾನೆ, cash ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ, and he tells his wife, I am going out for a moment, close the door. ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೋ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. At this hour she asks, but he has gone. ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಈಗ ಅಂತ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. As the driver has locked the car and gone home, he has to walk the entire way. ಡ್ರೈವರ್ ಕಾರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. It is some months since he has walked and he feels exhilarated by the exercise today. ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. He tells himself that he must investigate more sympathetically what Balu's troubles are. ಬಾಲದ ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. He thinks of taking him into his business and to see that he has a better income and standing. ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾನೆ. He wonders if Balu will be surprised to see him there at that hour. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲು ತನ್ನ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. The recollection of Balu's demand for his share of property makes him so angry that he stops and almost turns to go back. But she recollects how arrogantly Balu demanded his share of property. Then he all of a sudden stops and turns back to go home. And he tells himself, what right has that fool to make me walk to him at this hour? ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿಲಿ ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಮ್ಮರ್ಕಂಗೆ ಏನು ರೈಟ್ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿಯರ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ನಂದಿದಂಥ ಅವಿವೇಕ ಇದು. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಗೋ ದೇರ್? ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಗೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಕನ್ಸೋಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಮೀಟ್ ಹಿಮ್. ಅದು ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಕೋತಾನೆ. ಮಾರ್ಗನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಗಲೊತ್ತು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಹಿಮ್. ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಏಲ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅವ್ನಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ he decides to make him a proposition to join him in his business. ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೋರ್ ಓವರ್ he wants to see Brinda, whom he has not seen. He has not visited her for many weeks. ಅನೇಕ ವಾರಗಳಿಂದ ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ he comes to ಲಾಲೆ ರೋಡ್ at 1 o'clock. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. He stands before the gate of his house and his son's bungalow and admires the house. ಬಂಗ್ಲೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಗನ ಮನೆಯೇ ಅಡ್ಮೈರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೌ ಹಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಟ್ ಬಂಗ್ಲೋ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 2,000 rupees. ಕೇವಲ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆ ಬಂಗ್ಲೆನ ಹೇಗೆ ಅವನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾನೆ. ಆ ಬಂಗ್ಲೆಯ ಓನರ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ನಿಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಂಗ್ಲೆಯನ್ನು ಮಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. As he opens the little wooden gate and enters but sees no light in the house. Thinking that they may be asleep, he is hesitating whether to turn back and go. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೇಟು ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಇರಲ್ಲ ವರಾಂಡದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ. ಮಲಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ he hears the creaks, Brinda hears the creaks of the gate and veranda light is switched on. veranda light ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. He hears the sound of bolt of the front door ಬೋಲ್ಟನ್ನು ಅವ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ. Brinda comes out and asks, who is there? Brinda ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. Margaya calls out her to disclose himself. ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನ ಬೃಂದಾ, ನಾನಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. Brinda is a very elegant girl. ತುಂಬ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿ, ಅದು ತುಂಬ
ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಹುಡುಗಿ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಡ್. ಅದೇ ತಾನೇ ಹಾಸಿಗೆ ನಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾದರ್ ಟಯರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶಿ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಟಯರ್ಡ್. ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹರ್, ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಅವಳ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಎಂಥ ಅದೃಷ್ಟ ನಂದು, ಇಂಥ ಸೊಸೆನ್ ಪಡೆದ್ನಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೋಸ್ ಫೂಲ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದೇರ್ ವೇ, ಆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾತು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು. ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಬೃಂದ ಆಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವಾಯ್ಸ್. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸಂಗೀತಮಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಅವರ್. ಈಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಾವ. ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಸೇಸ್, ಐ ಕುಡೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟೈಮ್. ಹೌ ಇಸ್ ದ ಬೇಬಿ? ನನಗೆ ಬೇರೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮಗು ಹೇಗಿದೆ? ಹಿ ವಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಬಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಬೆಡ್. ತಾಯಿಯ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಗು ಮಲಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಜೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ಟಚಸ್, ಮೃದುವಾಗಿ ಮುಟ್ತಾನೆ. ಬೃಂದ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್. ಬೃಂದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಎದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ವೈ ಶುಡ್ ಯು ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಟೇ ಅವೇಕ್? ಆಸ್ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ, ಎದ್ದಿರಲಿ ಬಿಡು, ಯಾಕೆ ಮಲಗಿಸ್ತೀಯಾ? ವಿತ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೃಂದ ರಿಪ್ಲೈಸ್, ತುಂಬ ಗೌರವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದಟ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ನೋ ಪೀಸ್. ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಅಡ್ಮೈರ್ಸ್ ಹರ್ ಫಾರ್ ಅರ್ ಟೋನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಟಿಸಿ. ಅವಳ ಧ್ವನಿಯ ಆ ಸೌಜನ್ಯ, ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಅವಳ ಮೃದುವಾದ ಚಲನವಲನ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಗೆನ್ಸ್, ಆ ಮೃದುತ್ವ, ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸರ್, ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಳಿಗೆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೌ ಬಾಲು ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಬಲ್ಸಮ್ ಟು ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಬೇಬಿ. ಬಾಲು ಕೂಡ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಬಲ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾನೆ. ನೋಟಿಸಿಂಗ್ ದ ವೆಕೆಂಡ್ ಬೆಡ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹರ್ಸ್ ಆಸ್. ಬೃಂದ ಪಕ್ಕದ ಹಾಸಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವೇರ್ ಈಸ್ ಬಾಲು? ಹರ್ ಫೇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಸಿಟೇಟಿಂಗ್ಲಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಕಮ್ ಹೋಮ್. ಈಗ ಬೃಂದ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್, ಗಂಭೀರವಾಗ್ತಾಳೆ. ಹೆಸಿಟೇಟಿಂಗ್ಲಿ, ಅಡ್ವರ್ಬ್, ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಕಮ್ ಹೋಮ್, ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಗಾನ್? ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಆಸ್, ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾನೆ? ಶಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಹರ್ ಲಿಪ್ಸ್. ಅವಳು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಮಿಯರ್ಲಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಹರ್ ಲಿಪ್ಸ್. ತುಟಿ ಕಚ್ತಾಳೆ. ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಸೆನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಮಾರ್ಗಯ್ಯಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಸಿಸ್ಟ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶಿ ಮಿಯರ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಫರ್ಟ್. ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಎ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪತಿ ಫಾರ್ ಬೃಂದಾ ಅಂಡ್ ಸೇಸ್. ಬೃಂದಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಯ್ಯನಿಗೆ ಸಿಂಪತಿ ತುಂಬೋಯ್ತು. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಸಿನಿಮಾ, ಸೋ ಲೇಟ್ ಅಸ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟು ತಡ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಲೀವ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಅವೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಮಗುನ ನಿನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಬೃಂದಾ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್. ಅವನ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಟೋನಿಂದ ಬೃಂದಾ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಬಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಟೀಯರ್ಸ್. ಅವಳು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಎಟ್ ಇಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ನೌ. ಈಗ ಮಾರ್ಗಯ್ಯನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಈ ಥರ ಸಂದರ್ಭ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಹರ್ ಟು ಸಿಟ್ ಡೌನ್, ಕುತ್ಕೋ ಅಂತಾನೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಮಾವನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಸೇಡ್ ಹರ್. ಅವಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಬೃಂದಾ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಲು ಕಮ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಟ್ 2 o'clock. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ. ಶಿ ಈಸ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್. ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಹರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ದಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್. ಅವಳ ಆಳು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ಅವನ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಗಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಇನ್ ಎ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ತಾರಂತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಕಾಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ಆ ಮನೆ ಯಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತೆ, ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಂತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹುಡುಗಿರಿದ್ದಾರಂತೆ. ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ಪಾಲ್ಗೂ ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹಿ ಪಿಕ್ಸ್ ಬಾಲು ಅಪ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಾಲಿನ. ದೇ ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ದೇ ಚ್ಯೂ ಟೊಬ್ಯಾಕೋನ ಗೀತಾರಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಲ್ ಲೀವ್ಸ್, ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ.
ಕುಡಿತಾರಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀ. ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ದೇ ಸಿಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಕ್ ವೆನ್ ದೇ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೂ ಮಚ್. ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದಾಗ ಅವರು ಕಾಲಿನೂ ಬೀಳ್ತಾರಂತೆ. ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಹೂ ಲುಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬೇಬಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೂಸ್ ಅಂಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೌಸ್. ಅವ್ರ ಅಂಕಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಆ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೃಂದಾ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಬಾಲು ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ ದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಾಲು ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗುವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಲೇಟ್. ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಶಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಹಿ ಥ್ರೆಟನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಔಟ್. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪಾಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಪಾಲಿಂದ. ಶಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ, ಕಾಂಟ್ ಯು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ಅವೇ. ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮಾವ, ಅವರಿಂದ ಅವನ್ನ ದೂರ ಇಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಸರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಬೃಂದಾ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್. ತುಂಬ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ಭಯ ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಈವನ್ ನೋ ಶಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ನಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಬಾಲು ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಈಗಲೂ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಲುಗೆ. ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಬ್ರೂಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವೈ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಷನ್. ಈಗ ಮಾರ್ಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಮಗ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಭಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ಐ ಡೂ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಹಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅವನ್ನ? ಹೀ ಸ್ಟಾನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಷನ್. ಈಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ರೇಜ್, ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದಷ್ಟು ಕೋಪ ಒಂದು ಕಡೆ. ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಇಫ್ ಹಿ ಎಲಿನೇಟ್ಸ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಪತೀಸ್. ಪಾಲ್ ಸಿಂಪತಿನ ಅವನು ಎಲಿನೇಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ, ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ, ಪಾಲ್ ಸಿಂಪತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ. ಹಿ ಮೇ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾಲ್. ಹಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ದಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಟು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಲ್. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಮಗನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಲಿಂದ. ವಿತೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಫಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ರಗಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಲೆ ಪಾಲ್ ಇಂದ ಮಗನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಗನ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಪಾಲ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೌನ್. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಪಾಲ್ಗೆ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಆಚೆ ಹೊಟ್ಟೋಗು ಟೌನಿಂದ ಅಂತ. ಪ್ರೊಬೇಬ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್. ಆನ್ ದ ಪ್ರಿಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಪ್ರಿಟೆಕ್ಸ್ನ ನೆಪ, ಈ ಟೌನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಳಿಸೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ದೇರ್, ಅರೆ ಪಾಲ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಈಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಪಾಲ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ನಂಬಿಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ನೈಟ್ ಮೇಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಪರಸ್ಪರ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದವರು ಪರಸ್ಪರ ದುಸ್ವಪ್ನ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂಲಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಟ್ರೂಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾರ್ಗೇನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಕೀಪ್ ದ ಫೆಲೋ ಇನ್ ಸೈಟ್. ಈಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ನಡುವೆ. ಈಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಕೀಪ್ ದ ಫೆಲೋ ಇನ್ ಸೈಟ್. ಅವನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್. ಹೊರಗಡೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಗನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಷನ್. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊತಾನೆ. ಬೃಂದಾ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ ಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಚೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚಸ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ಸಹನೆಯಿಂದ ಬೃಂದಾ ಅವನ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಟೆಲ್ಸ್ ಅ ಟೆಂಡರ್ಲಿ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಟುಮಾರೋ. ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಮ್ಮ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಟೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ಭಯ ಪಡಬೇಡ. ಹಿ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಬಾಲು ರೈಟ್. ನಾನು ಬಾಲನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ಲಾಕ್ ದ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬೇಬಿ. ಲಾಕ್ ಮಾಡು, ಮಗನ ನೋಡ್ಕೋ. ಹಿ ಅಶ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಹರ್ ಮದರ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಳ ಅತ್ತೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟು ಸಿ ಹರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ದೆನ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಆತ ಎದ್ದು ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಬಾಲುಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ನ ಕಷ್ಟ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲುನ ಅವನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬಾಲುನ ಪಾಟನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲು ಜೀವನ ಆಗಲೇ ಅತಂಡ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಗೇನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.